எடுத்துட்டீங்களா எல்லாரும்? Deborah எங்க? Hey Deborah, Deborah, just close the door, ma. Go close the door. Okay, fine. பாடலாமா? யாருக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த பாட்டு? யாருக்கும் தெரியாதா? I am thine, O Yah, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Yah, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to thy precious bleeding Son. Oh, the pure delight of a single love, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, O King, I commune as friend with friend. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to thy precious bleeding Son. There are depths of love that I cannot know, the face to face I see. There are heights of joy that may not reach, till I rest in peace with thee. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to thy precious bleeding side. நல்லா இருக்கா? ஈஸியா இருக்கா? ஸ்டேக். கிராஸ்னா சிலுவை, ஸ்டேக்னா மரம். அன்னைக்கே நீங்க சொல்லிருந்தனால நீங்க அத பண்ணிட்டீங்க, விட்டுட்டு இப்படி பாருங்க. ஆமா ஆமா. நியரா ஒரு ரெண்டு டைம் தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டைம் தான் இருக்கு, பட் மூணு டைம் செகண்ட் லைன்ல மூணு டைம் தான் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் மூணு டைம். Draw me nearer, 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 blessed Yah. மூணு தான் கரெக்ட்.
Pastor, the last லாஸ்ட் கிராஸ் வந்து நான் கிராஸ் பண்றது. அதுல pastor. There are depths of love. அதுல second The face to face I see. அது the face to face I see முன்னாடி Here, ஒரு good word luck. வருது. ஆமா. ERE. ERE தப்பு அது. அது நான் சொல்றேன். There are depths of love that I cannot. என் புக்லயும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு போட்டிருக்க மாதிரி தான் போட்டிருக்குது. பட் எனக்கு இந்த சாங் தெரியுங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். That I cannot know till I cross the narrow sea. Till I cross the narrow sea. எல்லார் மொபைல்லையும் அப்படிதான் இருக்கு. ERE தான் வருதா? There are depths of love that I cannot know till TILE போட்டிருக்க உங்க புக்ல எல்லாம் இல்ல ERE இல்ல. There are depths of love that I yet may know. அவ்வளவுதான். I cannot know இல்லையா? Okay. There are depths of love that I cannot know. எழுதிக்கிங்க. First sentence. ஆமா. There are depths of love that I cannot know till I. இதுல எல்லாமே தப்பா போட்டிருக்கு இந்த புக்ல. I Till I cross the narrow sea. Face to face I see. ஆ? the face to face I see. இல்ல அது வேண்டாம். Till I cross the narrow sea. Okay. There are heights next one. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. There are heights of joy that I may not reach upon. Till I ஆக்சுவலா ரெஸ்ட் இன் பீஸ்ங்கிறது வந்து டெத் சொல்லும். அது ஆக்சுவலா RIPன்னு சொல்லுவாங்க. ரெஸ்ட் இன் பீஸ். அதுக்கு நாங்க என்ன போட்டிருப்போம் அப்படின்னா till I live in peace with thee. Till I live in peace with thee. அப்படி ஓகே பாடலாமா? I am thine, O Yah, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast done. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to thy precious bleeding Son. Consecrate me now to thy service, Yah, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast done. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to thy precious bleeding Son. Oh, the pure delight of a single love, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee my help, I commune as friend with friend. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast done. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to thy precious bleeding Son.
There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I live in peace with thee. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast. பாருங்க, இது ஒரே மாதிரி வராது, கவனிக்கணும் நல்லா. முதல்ல கவனிங்க, அப்புறம் பாடுங்க. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to thy precious bleeding side. வித்தியாசம் இருக்கா? ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லைனுக்கும் செகண்ட் ரெண்டு லைனுக்கும் அந்த யாங்கிறதுல செகண்ட்ல வந்து யான்னு லாங்கா வருது இல்லையா? அங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு யா வந்து டு த ஸ்டேக் வேர் thou hast diedங்கிறதுல கொஞ்சம் ஏத்தி வரும். Draw me nearer, 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 blessed Yah, to the stake where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Yah, to thy precious bleeding side. புரிஞ்சுதா? டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா பாடிடலாம். சரி, நமக்கு தெரிஞ்ச ராகத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கு, இங்கிலீஷ் தான், ஆனா தெரிஞ்ச ராகம். ஆமா, உண்மையில நான் பாடும்போது உங்களுக்கு தெரியும். Blessed assurance, Yahweh is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of pure, born of his spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. ஜெபத்தை கேட்கும் எங்கள் தேவா, ஜெபத்தின் வாஞ்சை தந்தருளோம், ஜெபத்திலே தரித்திருந்து ஜெபத்தின் மேன்மை காணச் செய்யும். ஜெபமே ஜீவன், ஜெபம் ஜெயம், ஜீவியத்துக்கு இதுவே சட்டம். ஜெபமே ஜீவன், ஜெபம் ஜெயம், ஜீவியத்துக்கு இதுவே சட்டம். இந்த பாட்டு கேட்டிருப்பீங்கல்ல, ஜெபம் அதே தான், அதிலும் இங்கிலீஷ் மீனிங் அதே மாதிரி வராது, ராகம் மட்டும் அதே மாதிரி.
ஆனா அர்த்தம் ரொம்ப நல்ல அர்த்தம். நாம பாடின பாட்டுல எல்லாருக்கும் அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்குமா? ஐ எம் தைன் ஓ யா, அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்குமா எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சிச்சா? ஓகே ஓகே. ஐ எம் தைன் ஓ யா, நான் உம்முடையவன், உம்முடைய சத்தத்தை நான் கேட்டேன். I have heard thy voice and it told thy love to me, அது உம்முடைய அன்பை எனக்கு சொல்லிற்று. But I long to rise in the arms of faith, நான் விசுவாசத்தின் கரங்களிலே நான் உயர விரும்புகிறேன், உம்மோடு கூட நெருங்கி சேர நான் விரும்புகிறேன். சரியா? அப்புறம் டிராமி நேரர், என்னை கிட்ட சேர்த்து கொள்ளும், என்னை இழுத்து கொள்ளும். டிராமி நேரர் எங்க? டு த ஸ்டேக், அப்போ உங்களுடைய சிலுவை அண்டையிலே என்னை கிட்டி சேர்த்து கொள்ளும். அடுத்து அதே டிராமி நேரர் டு தை ப்ரெஷியஸ் ப்ளீடிங் சைடு, விலை மதிக்க முடியாத இரத்தத்தின் பக்கத்தில் என்னை சேர்த்து கொள்ளும். அது அந்த கோரஸ். அதுக்கு அடுத்து கான்செக்ரேட் மீ நவ் டு தை சர்வீஸ். கான்செக்ரேட்னா என்னை உம்முடைய ஊழியத்திற்கென்று பிரித்து எடுத்துக்கொள்ளும், என்னை உம்முடைய ஊழியத்திற்கென்று பிரித்து எடுத்துக்கொள்ளும். பை த பவர் ஆஃப் கிரேஸ் டிவைன், பரம கிருபையினால் என்னை உம்முடைய ஊழியத்திற்கென்று பிரித்து எடுத்துக்கொள்ளும். என்னுடைய ஆத்மா, let my soul look up with a steadfast hope. steadfastனா உறுதியான, steadfastங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? உறுதியான. so let my soul, என்னுடைய ஆத்மா உறுதியான நம்பிக்கையோடு உம்மை நோக்கி பார்க்கட்டும். லுக் அப் இருக்குல்ல, உம்மை நோக்கி பார்க்கட்டும். and my will be lost in thine, my will be, அதாவது என்னுடைய சித்தம் உம்முடைய விருப்பமாக மாறட்டும். என்னுடைய விருப்பம் உம்முடைய சித்தமாக மாறட்டும். அப்படி வச்சா நல்லா இருக்கும். அர்த்தம் ஒண்ணுதான். பிர்மன்ஸ் பாட்டுல கூட வருமே, உம் விருப்பம் என் இதய துடிப்பாக மாறும். ஒரு பாட்டுல வருது இல்ல, அந்த பாட்டுல வரும், உமது விருப்பம் எனது இதய துடிப்பாக மாறட்டும். அதே தான் அர்த்தம் இதுல. மூணாவது கவிதை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம நேத்து தியானிச்சதான விஷயம் என்னன்னா, ஓ பியூர் டிலைட் ஆஃப் எ சிங்கிள் அவர். பியூர் டிலைட், சுத்தமான ஒரு மன மகிழ்ச்சி இல்லையா? சுத்தமான மன மகிழ்ச்சி எங்கயா? உம்முடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நான் செலவழிக்கக்கூடிய அந்த மணி நேரம், உம்முடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நான் செலவழிக்கக்கூடிய அந்த மணி நேரம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு மன மகிழ்ச்சியான நேரம். நேற்று இதையும் கூட கவர் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். நாம பிரேயர் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரு விஷயத்தை நீங்க கவனிச்சு வச்சுக்கணும், அவர் நமக்கு முன்பாக நிற்கிறார். ஏன்னா வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது, எல்லா முழங்காலும் உமக்கு முன்பாக முடங்கும். அப்ப அவர் அங்க நிக்கிறார், அவருக்கு முன்பாக நம்முடைய முழங்கால் முடங்குது இல்லையா? அப்ப நாம எப்பெல்லாம் முழங்கால் போட்டு நாம அவர்கிட்ட ஜெபிக்கிறோமோ அப்ப அவரு நமக்கு முன்னால அவர் அந்த சிங்காசனத்துல வீட்டுட்டு இருக்கு. அதைத்தான் இந்த கவி சொல்லுது. That before thy throne, அதாவது சிங்காசனம், I spend when I kneel in prayer, நான் முழங்கால் படியிட்டு உங்களுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நான் செலவழிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நேரம் உம்மோடு கூட ஒரு நண்பனோடு பேசுவது போல நான் உம்மோடு கூட பேசுகிறேன். இதுதான் ஜெபம். எப்படி அவர்கிட்ட உறவாடுவதுன்னு நம்ம பேசணும்ல, அதேதான் இங்க வருது. ஒரு நண்பனோடு பேசுவது போல நான் உம்மோடு கூட பேசுகிறேன். There are depths of love that I cannot know. Till I cross the narrow sea. உம்முடைய அன்பின் ஆழத்தை, அந்த இடுக்கமான போராட்டமான கடலை கடந்து வராமல் நான் அறிய முடியாது. அதே போல உம்முடைய அதாவது சந்தோஷத்தின் உயரம், ஆனந்த மகிழ்ச்சியின் உயரத்தையும்
என்னால் அறிந்து கொள்ள முடியாது, நான் உம்மோடு சேர்ந்து வாழும் வரைக்கும். புரியுதா? இன்னொருத்தோட சொல்றோமா இல்ல புரிஞ்சுச்சா? இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கீங்களா? சிலுவை சுமந்த உருவம், சிந்தின ரத்தம் புரண்டோடிய நதி போலவே பாய்கின்றதே. கேட்டிருக்கீங்களா? கேட்டது இல்லையா? நீங்க எங்க கேட்டீங்க? சிடில. சாரல் நவரோஜி பாட்டு. சிலுவை சுமந்த உருவம். இருக்கு அதுல சிலுவை சுமந்த உருவம். அது உருவங்கிறத நம்ம யாஷுவான்னு பாடலாம். இது வேற பாட்டா? ஜாலியா ப்ரோ. லேடியா? இல்ல நான் அவர் வாய்ஸ்ல தான் கேட்டிருக்கேன். சிலுவை சுமந்த யாஷ்வா, சிந்தின ரத்தம் புரண்டோடிய நதி போலவே பாய்கின்றதே. நம்பி யாஷ்வா வண்டை வா, நம்பி யாஷ்வா வண்டை வா, நம்பி யாஷ்வா வண்டை வா, நம்பி யாஷ்வா வண்டை வா. பொல்லா உலக சிற்றின்பங்கள் எல்லாம் அழியும் மாயை, பொல்லா உலக சிற்றின்பங்கள் எல்லாம் அழியும் மாயை.
காணாய் நிலையான சந்தோஷம் பூவில் யாகுவாவின் அன்பண்டை வா. காணாய் நிலையான சந்தோஷம் பூவில் யாகுவாவின் அன்பண்டை வா. சிலுவை சுமந்த யாசுவா சிந்தின ரத்தம் புரண்டோடிய நதி போலவே பாய்கின்றதே. நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா. ஆத்தும மீட்பை பெற்றிடாமல் ஆத்மம் நஷ்டமடைந்தார். ஆத்தும மீட்பை பெற்றிடாமல் ஆத்மம் நஷ்டமடைந்தார். லோக முழுவதும் ஆதாயமாக்கி லாபம் ஒன்றும் இல்லையே. லோக முழுவதும் ஆதாயமாக்கியும் லாபம் ஒன்றும் இல்லையே. சிலுவை சுமந்த யாசுவா சிந்தின ரத்தம் புரண்டோடி நதி போலவே பாய்கின்றதே. நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா. பாவ மனித ஜாதிகளை பாசமாய் மீட்க வந்தார். பாவ மனித ஜாதிகளை பாசமாய் மீட்க வந்தார். பாவ பரிகாரி கர்த்தர் யகுஷுவா பாவமெல்லாம் சுமந்தார். பாவ பரிகாரி கர்த்தர் யகுஷுவா பாவமெல்லாம் சுமந்தார். சிலுவை சுமந்த யாசுவான் சிந்தின ரத்தம் புரண்டோடிய நதி போலவே பாய்கின்றதே. நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா. நித்திய ஜீவன் வாஞ்சிப்பாயோ நித்திய மோட்ச வாழ்வில். நித்திய ஜீவன் வாஞ்சிப்பாயோ நித்திய மோட்ச வாழ்வில். தேடி வராயோ பரிசுத்த ஜீவியம் தேவை அதை அடைவான். தேடி வராயோ பரிசுத்த ஜீவியம் தேவை அதை அடைவான். சிலுவை சுமந்த யெகோவா சிந்தின ரத்தம் புரண்டோடிய நதி போலவே பாய்கின்றதே. நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா, நம்பியாஸ்வாவண்டை வா. தாகமடைந்தோர் எல்லாருமே தாகத்தை தீர்க்க வாரும். தாகமடைந்தோர் எல்லாருமே
தாகத்தை தீர்க்க வாரும். ஜீவ தண்ணீரான கர்த்தர் யெகோவா ஜீவன் உனக்களிப்பார். ஜீவ தண்ணீரான கர்த்தர் யெகோவா ஜீவன் உனக்களிப்பான். சிலுவை சுமந்த யேசுவான் சிந்தின ரத்தம் புரண்டோடி நதி போலவே பாய்கின்றதே. நம்பியா ஸ்வவண்டை வான், நம்பியா ஸ்வவண்டை வான், நம்பியா ஸ்வவண்டை வான், நம்பியா ஸ்வவண்டை வான். பிரதர் எடி ஜோசப் என்ற ஒரு பிரதர், எடி ஜோசப், எடி ஜோசப் அவர் பாடி இருக்கிற பாட்டு. அவர் வந்து சிலுவை சுமந்த உருவம்னு பாடுறார். உருவம் தான் அங்கேயும் புக்கில் இருக்கு. ஆமாங்களா? ஆனா பழைய புக்கில் அப்படி கிடையாது. அதாவது நான் இந்த பாட்டை கத்துக்கிட்ட டைம்ல அங்க உருவம்னு வராது, இயேசுன்னு வரும். இது ஏன் திரும்ப உருவம்னு போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை சிஸ்டர் அப்படிதான் பாடினாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஆனா நான் பாடின ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் இயேசுன்னு தான் நான் அதுல இருந்துச்சு. உருவம்னு சொன்னா அது யாரு? அது அப்படிதான் பாடுறார். ஆமா. சிலுவை சுமந்த உருவம். ஹல்லேலூயா. இதுல நிறைய நிறைய நல்ல பாட்டுகள் இருக்குது. எடுத்து எனக்கு அப்படியே அப்ப உங்களுக்கு இது இவங்க பாடின பாட்டத்தை இவர் பாடி இருக்கிறாரு. அப்ப நான் நினைச்சேன் இவர்தான் எடி இல்ல 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 சாரா நவரோஜி பாட்டு. உப்பாதான் பாடிதான் பிரதர். சாரா நவரோஜி. ஓகே, அவங்க தான் எடுத்து நல்லா பாடி. ஆமா இருக்கலாம். இந்த பாட்டு கேட்டுக்கலாம். பாவிக்கு புகலிடம் யாகுவ ரட்சகர். ரொம்ப அருமையான ஒரு சிலுவை பாடல் தான். அதுவும் இவங்க தான் சாரல். பாவிக்கு புகலிடம் யாசுவ ரட்சகர், பாரினில் பலியாக மாண்டாரே, பரிசுத்தரே பலியானாரே. கோர கேட்டிருக்கேன். அது இல்ல, அது வேற. அதே மட்டும் வந்துச்சு போகுது. அருவியே யுவேளையில் ஆடியார் நெஞ்சம் வாரீரோ. ஆமா இந்த பாட்டு அது பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில் ஜொலித்திடும். அது அருமையான பாட்டு. ஆக்சுவலா நம்ம நைட் ப்ரேயருக்கெல்லாம், நைட் ப்ரேயர் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயருக்கெல்லாம் பாட வேண்டிய பாட்டு. பாட்டை ஞாபகம் நிறைய பாட்டு பழைய பாட்டெல்லாம் நம்மளுக்கு ஞாபகம். உங்களுக்கு இதெல்லாம் புது பாட்டு. இப்ப பாட்டு மட்டும் தான் கேட்டிருக்கேன். நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க, பாக்கி யாரும் கேட்கல. இந்த பாடல்கள் எல்லாமே நீங்க, நான் இப்போ உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற பாடல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஜெபத்துக்கு முன்னால பாடுற பாட்டா இருக்கும். இதை பாடி அப்படியே நீங்க ஜெபத்துக்குள்ள கடந்து போனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நான் உம்பாதம் பணிந்தேங்கிறத நான் ஜெபத்துக்கு முன்னால பாடுவேன். அந்த பாட்டெல்லாம் எனக்கு 7 கவி எத்தனை உண்டு, எல்லாமே எனக்கு பாராம தெரியும். அதுவும் சீக்வன்ஸா பாடுவாங்க அந்த ஆஹா, நான் முழுசா பாடுவேன் அந்த பாட்டு. பூரண கிருபையின் தேவா அந்த பாட்டு ஒண்ணு அது கூட பூரண கிருபை தேவா. பூரண கிருபையின் தேவா உம்மை மகிழுடன் துதித்திடுவேன். நான் கேட்டதில்லை அந்த பாட்டு. ரொம்ப பழைய பாட்டு. அது எங்களுக்கு போர்டுல எழுதிட்டு நாங்க பூரண கிருபை தேவாவா.
படிக்கணும். இந்த புக்கில் இல்லை. அதை போட்டால் எங்கே வரும்? ஓகே, நம்ம பைபிள் ஸ்டடிக்குள்ள கடந்து போவோம். யேசுவ மசிஹ நாமத்தினால உங்கள் அனைவருக்கும் நான் வாழ்த்துதலை சொல்லிக் கொள்கிறேன். இந்த கடந்த நாட்கள் முழுவதும் யாக்குவா அவருடைய வார்த்தை கொண்டு நம்மோடு கூட பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான காரியங்கள், நாம் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் எல்லாமே என்ன செய்கிறார், அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி தருகிறார். அது நம்முடைய ஆவியாத்மா சரீரத்துக்கு ரொம்ப என்ன செய்கிறது, பிரயோஜனமா இருக்கிறது. அதாவது உங்களோட நான் பேசுகிற நேரத்தில் அது உங்களுக்காக சொல்லுகிற வார்த்தை மட்டும் இல்லை, இந்த வார்த்தை என்னோடும் பேசும். ஏன்னா அது இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம். ஆமாம், ரெண்டு பேரையும் வெட்டும். அப்போ அதை என்னுடைய சும்மா அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கும்போது, வீட்டில் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அல்லது உட்காந்துட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் கூட நான் என்ன பேசுவேன்னா, இப்படி நம்ம சொல்லி கொடுத்தோமே இதுக்கு நான் தகுதியாக இருக்கிறேனா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கேள்வி எனக்குள்ள வரும். நான் இந்த இதில் இருக்கிறேனா, இல்லை நான் வெறுமனே போதிக்கிறவனா மட்டுமே இருக்கிறேனா. அது வந்து ஓசை உள்ள வெண்கலம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வெண்கலம் ஓசை மட்டும்தான் இடும். அதனால எதுவும் பிரயோஜனம் உண்டா? அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அப்போ அப்படி இல்லாமல் நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா நானும் அதை செய்கிறவனா இருக்கு. அப்படி இருந்தால் தான் அது அதனுடைய அத்தாரிட்டி, ஒரு அதிகாரத்தோட என்ன செய்ய முடியும், நான் பேச முடியும். எனக்கு தெரியுங்கிறதெல்லாம் நான் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ அதெல்லாம் உங்ககிட்ட பேசி எதுவும் பிரயோஜனம் உண்டா? ஒன்றும் கிடையாது. அதாவது பிரயோஜனம்னு சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உங்களை சேர்க்காது இல்லையா? அப்போ அதில் பிரயோஜனம் இல்லைல்ல. நமக்கு பிரயோஜனங்கிறது அதான். நம்ம எல்லாரும் எங்கே போனோம்? தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே போகணும். அது இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. இன்னைக்கு என்ன 2 கன்னு மிஸ்ஸிங்? ஆமா, டியூட்டி போற. அதுக்காக என்ன? ஆமா ஆமா, சரி சரி சரி, வெரி குட். இல்லை, நியாயமான காரணம் இருந்தால் நம்ம அதை கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். வீட்டில் சும்மா இருந்தாங்க, இங்கே நமக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கும்போது வீட்டில் சும்மா இருக்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். அதே போல் சிலர் பிள்ளைங்க இருக்குது அதனால் எங்களால் வர முடியலன்னு சொல்கிறாங்கங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, தவிர்க்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? அது தவிர்க்க பார்க்கணும். நம்ம அவங்க இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நம்மள சிலர் அப்படியும் இருக்கிறாங்க. அதனால தான் நமக்கு இங்கே ஃப்ரைடே கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டடிக்கு யாரையும் காணும். நான் நினைக்கிறேன் ராஜா பிரதர் அங்கே ஸ்டாண்ட் பையில் உட்காந்துருப்பார்னு நினைக்கிறேன். அதாவது பாதுகாப்பாக உட்காந்துட்டு இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். போனாக்கு சரி சரி, அங்கே இருக்கு. சரி சரி. இப்போ அங்கே போயாச்சு அவங்க. சரி, குட். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஸோ உங்களுக்கு வேதத்திலேருந்து ஏதாவது தெரிந்து கொள்ளணுமா? கேளுங்க. புத்தி உள்ள ஆராதனை. ஓகே. போன வாரம் நீங்க வந்துட்டு அது பிரியமான ஆராதனை மடிவு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அப்புறமா அது வேற மாதிரி போயிட்டு ஒரு வாட்டி பைபிள் ஸ்டடியா ஆகணும். அதுக்கு முந்தின சொல்றேன். நான் என்ன சொன்னேன்னா, இதை மெசேஜில் இன்னொரு தடவை எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். மெசேஜில் எடுத்தாதான் அப்படி சொன்னேன்னா
பிரதர் ஏதோ எடுக்கிறவங்க சொன்னீங்க உடனே கேட்க வேற ஏதோ பேசிட்டு போயிட்டாங்க. அப்படியா? சரி, இப்ப எது புத்தி உள்ள ஆராதனையா? அந்த வாரம் ரெக்கார்ட் ஆகல. நீங்க எல்லாருமே வசனத்தை நல்லா கவனிச்சு பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும். அதுல அந்த வசனத்துல இருக்கிறத நான் பேசல. அந்த வசனத்துல எது புத்தியுள்ள ஆராதனைன்னு இருக்குதோ அந்த விஷயத்த நான் பேசவே இல்லை. எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்க? அதை கவனிச்சிங்களா? ஆனா அதுக்கு பதில் வெறும் புத்தியுள்ள ஆராதனைங்கிறத மட்டும் எடுத்து நான் பேசுறேன். இப்போ ஆராதனை நம்ம செய்யும்போது என்ன செய்யணும்? புத்தியான ஒரு ஆராதனை நம்ம செய்யணும். அப்ப நிறைய பேர் புத்தி இல்லாம ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கிற தலைப்புல நான் எடுத்து பேசிட்டு போனேன். ஒரு பெரிய கஷ்டமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எடுத்த மெசேஜை திரும்ப எடுக்கிறது. அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. இப்போ நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன்னு வச்சுங்களேன், டக்குன்னு அதே நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு என்ன செய்யலாம், அதே ஆர்டர்ல அப்படியே நான் சொல்லிட்டு வரலாம். இது அப்படி நம்ம பேசுறது கிடையாது. சரி, எனிவே புத்தி உள்ள ஆராதனை அன்னைக்கு நம்ம அன்னைக்கு அது எப்படி போச்சுன்னா, நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க ஆராதனை செய்யறாங்கன்னா ஒரு விஷயம் அவங்க முன்னாடி இருக்கும். அந்த விஷயம் எப்படிப்பட்டதான விஷயம், அது உண்மையான வார்த்தைக்குள்ளதா இல்லையான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நம்ம அப்ப அந்த இடத்துல தேவன் வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எத்தனையோ அற்புதம் செஞ்சாலும் அவங்க கடைசியில வந்து அந்த ஆட்டுக்குட்டியை தான் கொண்டு வந்து செஞ்சு கண்ணுக்குட்டி கண்ணுக்குட்டிய வந்து இவங்கதான் தேவன் சொல்லிட்டு அவங்க அந்நிய ஜனங்கள நம்ம சொந்த ஜனங்களே ஜனங்கள், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ தேவனுக்கு ஆராதனை செய்ய வேண்டுமானால் அங்கே புத்தி அவசியமா இருக்கிறது இல்லையா? அதுக்கு வேறொரு வசனம் சொல்லியிருக்குது, மூடர் பலியிடுவதை போல பலியிடாதபடிக்கு செவி கொடுக்க சேருங்கள் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்கு. தெரியுமா? அது நீதிமொழிகளா பிரசங்கியா? பிரசங்கி 5ஆம் அதிகாரம் பாருங்க. எக்லெசியாஸ்டஸ் சாப்டர் 5. ஆமா, 5 verse 1. நீ தேவாலயத்துக்கு போகும்போது உன் நடையை காத்துக்கொள், மூடர் பலியிடுவதை போல பலியிடுவதை பார்க்கிலும் செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம், தாங்கள் செய்கிறது தீமை என்று அறியாதிருக்கிறார்கள். பாருங்க, இது நான் அன்னைக்கு எடுக்கல உங்களுக்கு, ஆனா இன்னைக்கு அந்த கனெக்ஷன் வருது பாருங்க, இல்லையா? இப்படிதான் மெசேஜ் கொடுக்கும்போது இப்படிதான் வரும். என்ன, பைபிள் முழுவதும் தேடி பார்த்தா நிறைய முத்துக்கள் இருக்கு, அங்கங்க தேவன் மறைச்சு வச்சிருக்கிறாரு. அது ஒவ்வொரு நேரமும் நம்ம தோண்ட 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 அந்த புதிய புதிய முத்துக்கள் அப்படியே வெளியே வந்துட்டு இருக்குது. இப்ப அங்க புத்தி உள்ள ஆராதனைன்னு பார்த்தோம், அதுக்கு நேரே ஆப்போசிட் எப்படி வருது? மூடர். மூடர்னா யாரு? புத்தி இல்லாதவங்க. அப்போ புத்தி உள்ளவங்க செய்கிற ஆராதனைன்னு ஒண்ணு இருந்தா, புத்தி இல்லாதவங்க செய்யற ஆராதனைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்படி செய்வாங்களா? புத்தி இல்லாமல் ஆராதனை செய்வாங்களான்னா செய்வாங்கன்னு இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. தாங்கள் செய்கிறது தீமை என்று அறியாது இருக்கிறார்கள். அப்ப என்ன செய்யல? அவங்க அறிந்து செய்யல, அறியாம செய்யறாங்க. ஆனா தாங்கள் செய்கிறது சரி என்று நினைத்து செய்து கொண்டு இருக்கிறார். அப்படி இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியும் அப்படிங்கறதுதான் அந்த வேதங்க நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. புத்தி இல்லாத ஒரு ஆராதனை இருக்கிறது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், தேவனுக்கு பிரியமான ஆராதனைன்னு சொல்லும் போது பிரியம் இல்லாத ஆராதனை இருக்கு இல்லையா? அப்படி இருக்குது. அதே போல
அறிந்து ஆராதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது அறியாமல் ஆராதிக்கிறதும் இருக்கு. இன்னொன்னு அறிந்திருக்கிறதை ஆராதிக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது அறியாதிருக்கிறதை ஆராதிக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப இந்த விஷயத்துலதான் அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் கொண்டு வந்தேன். யாகுஷுவா சமரிய ஸ்திரீட்ட சொல்லும்போது யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்துல, இதுக்கு நம்ம பிற வரலாம், வர முடிஞ்சா வருவான். யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்துல 20ஆம் வசனம். எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மலையிலே தொழுது கொண்டு வந்தார்கள், நீங்கள் எருசலேமில் இருக்கிற ஸ்தலத்திலே தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்கிறீர்களே என்றார். அதற்கு யாகுஷுவா, ஸ்திரீயே, நான் சொல்லுகிறதை நம்பு, நீங்கள் இந்த மலையிலும் எருசலேமிலும் மாத்திரம் அல்ல, எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது. இந்த எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் இங்கிலீஷ்லயும் கன்னடத்திலும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல Joshua said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. அப்ப எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறதுங்கிறது அங்க இல்ல. கன்னடத்துல அதான் 21ல வாசிங்க. ಯಾಕುಶ್ವ ಆಕೆಗೆ, ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಂಬು, ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ. 23 கால பிதாவை எங்கே சொல்ற ஒரு காலம் வருது அப்படினு அது இப்பவே வந்திருக்குது. ஒரு காலம் வரும்ன்றத வந்து 21ல and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. ஓகே, அந்த இதுக்கு வந்து இங்க தமிழ்ல வந்து 21லே போட்டுருக்காங்க. பிதாவை எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Means that hour is coming that not only in this mountain but they will worship everywhere. இங்கிலீஷ்ல இல்லன்னு தான் சொல்றேன். இல்ல 23ல இருக்கு. Worshippers will worship the Father in spirit and truth. 23லயா? அதுதான் வருது. But the hour is coming. The hour is coming இருக்கு இல்லையா? And now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. Okay. For the Father is seeking such to worship. Okay. எங்கும்ங்கிறது வரல. The hour is coming அப்படின்னு வருது. ஓகே, அப்போ காலம், அவர்னா காலம். அப்ப அதுல 22 தான் நம்ம இப்ப மெயினா எடுக்க வேண்டிய வசனம். 22. நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்கிறீர்கள், நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை தொழுது கொள்கிறோம், ஏனென்றால் ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது. ஆமென். அப்போ அறியாததை தொழுது கொள்ளு, அறிந்திருக்கிறதை தொழுது கொள்ளும் பொழுது அறியாததை தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு காரியமும் இருக்கு. இப்போ நம்மிலே எத்தனை பேரு நாம அறிந்திருக்கிறதை தான் தொழுது கொள்ளுகிறோங்கிற நிச்சயம் இருக்கிறது? நமக்குள்ள எத்தனை பேருக்கு அந்த கான்பிடென்ட் இருக்குது? நான் வந்து கண்டிப்பா நான் எதை செய்கிறேனோ நான் அதை அறிந்துதான் செய்கிறேன். இப்ப இந்த அறிந்து செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அறிந்து ஒரு காரியத்தை செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த காரியத்தோட நமக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும். அந்த காரியத்தோட நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். அதே போல நமக்கு ஒரு வைராக்கியமும் இருக்கும். இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம்னா, இப்போ சிஸ்டர் வர்றாங்க, அவங்க ஃபேமிலி அவங்க வர்றதுனால வர்றாங்க. ஓகே, அந்த ஃபேமிலி எதனால வர்றாங்க? அவங்க ஹெட் வர்றதுனால எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. சப்போஸ் ஹெட் வரலன்னா நீங்க போனாலும் சரி போகலனாலும் சரி நான் கண்டிப்பா ஆராதனைக்கு போயே ஆகணும். ஏன்னா எனக்கும் யாகோவாவுக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்கிறது, நேரடி உறவு இருக்கிறது. அப்படிங்கிற உணர்வோட வந்தால் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள். இப்போ இப்போ பிரதருடைய ஃபேமிலி எடுத்துக்கலாம். பிரதரும் சிஸ்டரும் எங்கேயோ வெளியே போறாங்க, அதனால ஆராதனைக்கு வர முடியாதுன்னு ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா பிள்ளைங்க 2 பேரும் நீங்க யாரும் வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி நான் ஆராதனையை மட்டும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன், நான் கண்டிப்பா போயிடுவேன்.
அப்படிங்கிற உணர்வோடு நம்ம வருவோமா? இல்ல ஜாலி, இன்னைக்கு நம்ம போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங். அதாவது இது நம்ம இருதய, நான் யாரையும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்ல முடியாது. ஆனா நீங்க உங்க இருதயத்தை என்ன செய்யலாம்? ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். ஏன் மனநிலை எப்படி இருக்குது? இப்ப யார் தடுத்தாலும் இது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குது, நான் என்ன செய்யறேன்னு தெரிஞ்சுதான் நான் இதை செய்யறேன். அப்ப எனக்கும் நான் யாரை ஆராதிக்கிறேனோ அவருக்கும் இடையிலே ஒரு நெருங்கிய உறவு இருக்கிறது. அப்ப அது அப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கும் யாகோவுக்கும் இடையில இருந்தால் அவன் என்ன செய்வான்னா, எந்த சூழ்நிலையிலையும் யாரும் நம்மளை புஷ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நாமே தானாக தேடி அந்த இடத்துக்கு என்ன செய்வோம்? நாம தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு, தேவனை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம கடந்து போவோம். அப்ப இது என்ன செய்கிறது? நான் என்ன செய்கிறேன் என்று எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கிறது. தீமோத்தி சொல்றாரு, 1 தீமோத்தின்னு தெரியல, நான் பார்த்து சொல்றேன். 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் பார்க்கிறேன் சிஸ்டர். First Timothy 1:8 என்ன சொல்லுது? But we know that the law is good if one uses it lawfully. இல்ல. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord. One second. 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12. அதிநிமித்தம் நான் இந்த பாடுகளையும் அனுபவிக்கிறேன், ஆயினும் நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை. ஏனென்றால் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை நான் அந்நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நிச்சயத்தும் இருக்கிறேன். ஆமென். என்ன அருமையான ஒரு வசனம் பாருங்க இது. நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று நான் அறிவேன். அங்க யாகுஷுவா சொன்னதையே தான் இங்க இவர் சொல்றாரு. எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும், நான் என்ன செய்யறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். தெரிந்ததோடு மட்டும் இல்ல, நான் எதை அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேனோ அல்லது என்ன டிசிஷன் நான் எடுத்தேனோ அதை நான் முடிவு மட்டும், ஆமா, அவர் காத்து கொள்வாராம். யாரு? யாகுவா காத்து கொள்வாருங்கிறத நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். எனக்கு அந்த கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. அப்ப இது என்னன்னா, நாம இனிஷியலா வரும்போது ஒரு கண்டிஷன்ல நம்ம வர்றோம். இப்ப எங்க அப்பா போறாரு, அம்மா போறாங்க, அப்ப பிள்ளைங்க நாம என்ன செய்யணும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வழியை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும்னு வர்றது ஒண்ணு இருக்கு. அதற்கு பிறகு நாம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. புரியுதா? இப்ப இந்த தீமோத்தியை பத்தி சொன்னா, தீமோத்தி இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு என்ன காரணம்? இந்த தீமோத்தியை பத்தி அவர் என்ன பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, 4-5 வசனங்களை வாசித்து பாருங்க. 4 and 5. அப்போ இவருக்குள்ள விசுவாசம் எப்படிப்பட்ட விசுவாசமா இருக்குது? அதுக்கு கன்னடத்தில் எப்படி போட்டிருக்குது? நிஷ்கப்படவாத நம்பிக்கை இல்லையா? இங்கிலீஷ்ல ஜெனரல் ஃபெய்த்தா? ஜென்யூன் ஃபெய்த். ஜென்யூன் ஃபெய்த். அப்போ இந்த ஃபெய்த் கண்டிஷனால வந்தது இல்ல, காரணத்தினால வந்தது கிடையாது. புரியுதா? இது ஜென்யூன் ஃபெய்த். அப்ப எனக்கும் என் தேவனுக்கும் இடையில உண்மையான ஒரு, இப்போ ஒருத்தர் லவ் பண்றேன்னா அந்த லவ் எப்படி இருக்கணும்? ஜென்யூனா இருக்கணும். அப்படிதானா? அதுக்குதான் அந்த இடத்துல நம்ம ஜென்யூன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜென்யூன் லவ், ஜென்யூன் கம்பேஷன் இல்லையா? அது எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் ஜென்யூனா செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி இங்க இவருடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்திருக்குதா? மாயமற்ற விசுவாசம். எந்த கண்டிஷன், எந்த ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை, எந்த புஷ் எதுவுமே கிடையாது. அப்படி ஒரு விசுவாசம். சரியா?
அது இதை ஒருத்தர் சாட்சி கொடுக்கிறார். சவுல் சாட்சி கொடுக்கிறார். உன் விசுவாசம் எப்படி இருக்குது? மாயமற்ற விசுவாசமா இருக்குது. நினைவு கூறுகிறதினால் ம் என் முன்னோர்கள் முதற்கொண்டு சுத்த மனசாட்சியோட ஆராதித்து வரும் தேவனை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். சரி, இது இவரை பத்தி சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அந்த விசுவாசம் இந்த மாயமற்ற விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய லேவியாளுக்குள்ளும் லோவிசாளுக்குள்ளும். லோவிசாளுக்குள்ளும் ஆமா, முந்தி யாருகிட்ட இருந்துச்சு இந்த விசுவாசம்? உன் பாட்டி ஆகிய லோவிசாளுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனிகேயாளுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது. அது உன் தாயாகிய ஐனிகேயாளுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது. அது உனக்குள்ளும் நிலைத்திருக்கிறது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். நினைக்கிறேன் இல்ல, நிச்சயித்திருக்கிறேன். அது உனக்குள்ளும் நிலைத்திருக்கிறது என்று நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். இப்ப நான் அது பிராக்டிக்கலா எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்றேன் பாருங்க. இப்ப பாட்டியம்மா வந்தாங்க. பாட்டியம்மா வரும்போது என்ன பண்ணாங்க? தன் பொண்ணையும் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. பாட்டியம்மா வரும்போது இப்ப அந்த விசுவாசம் பாட்டியம்மாக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது. மாயமற்ற விசுவாசம் யாருக்குள்ள இருந்துச்சு? பாட்டியம்மாவுக்குள்ள இருந்துச்சு. இப்ப பொண்ணையும் கூட்டிட்டு வர்றாங்க. இப்ப பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்த பிறகு பாட்டியம்மா சொன்னதுனால இல்ல, அந்த மகளும் யாகுவாவை ருசித்து அறிந்து அவன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை உண்டாக்கிக்கிறான். சரியா? இப்ப அது என்னாச்சு? பாட்டிக்குள்ள இருந்த விசுவாசம் தாய்க்குள்ளேயும் வந்துச்சு. இப்ப தாய் என்ன பண்றாங்க? தான் பையனையும் கூட்டிட்டு வர்றாங்க. பையன் வந்த அன்னைக்கு அந்த விசுவாசத்துல வந்துருவானா? இல்ல. இப்ப பையனும் வார்த்தையை கேட்டு, செய்திகளை கேட்டு, நடக்கிற அற்புத அடையாளங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து அவனும் தேவனோடு கூட ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணிக்கிறான். புரியுதா? அந்த ஸ்டெப் புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு நாள்ல சவுல் சொல்றாரு, இப்ப தீமோத்தேயும் எந்திரிச்சுன்னு சொல்றாரு, நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் என்னார் என்று நான் அறிவேன். இப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எல்லாருக்குள்ளும், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளத்துக்குள்ள இருந்து, மாயமற்ற ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள இருந்து வெளியே வரணும். அதத்தான் யாகுஷுவா சொல்றாரு, நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை தொழுது கொள்ளுகிறோம், நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள். அப்படின்னா எங்களுக்குள்ள நிச்சயம் இருக்கிறது, உங்களுக்குள்ள அந்த நிச்சயம் இல்லை. அப்ப நிச்சயம் இல்லாம கூட ஜனங்களால ஆராதிக்க முடியுமானா ஆராதிச்சாங்கன்னு தான் நம்ம வேதத்துல பாக்குறோம். நிச்சயம் இல்லாம ஆராதிச்சிருக்கிறாங்க. அப்போ புத்தியோடு ஆராதிக்கணும்னு சொல்லும் போது, அறிந்திருக்கிறதை ஆராதிக்கிறவர்கள் தான் புத்தியோடு ஆராதிக்கிறவர்கள். நாம என்ன செய்கிறோம் என்று தெரிந்து ஆராதிக்கிறவர்கள் தான் புத்தியோடு ஆராதிக்கிறவர்கள். பாக்கி எல்லாரும் புத்தி இல்லாமல் ஆராதிக்கிறவர்கள். அப்ப இந்த சமாரிய ஸ்திரீ அல்லது அவர்களுடைய கூட்டம், அவர் சமாரிய ஸ்திரீயை மட்டும் சொல்லல, அவருடைய கூட்டத்தை பார்த்து சொல்றாரு, நீங்கள் ஆராதிக்கிறது அறியாததை ஆராதிக்கிறீர்கள். அப்ப நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை ஆராதிக்கிறோம் சொல்ற இடத்துலதான் ஆராதிப்பதற்கு எப்பவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு வேணும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறதை ரெண்டு விதத்துல சொல்லலாம். ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது ஒண்ணு நம்மளுடைய நோக்கம், எதை நோக்கி நாம் ஆராதிக்கிறோம். எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இல்லையா, அந்த ஆப்ஜெக்டை நோக்கி. இன்னொன்னு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லும் போது ஒரு திஸ் இஸ் an ஆப்ஜெக்ட், இது ஒரு பொருள். ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது ஒரு பொருள். சரியா? இப்போ நாம ஆராதிக்கும் போது நமக்கு முன்னால யாகுவா இருக்கிறாரு, அவர் ஒரு ஆப்ஜெக்டா தான் அங்க இருக்கிறார். ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்? கண்ணால பாக்குறது இல்ல, காணாமல் விசுவாசத்தினால அவர் கண்டிப்பா எங்க முன்னால இருக்கிறாரு. அதைத்தான் நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன், எல்லா முழங்காலும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும். அப்ப நாம முழங்கால் படி இடும்போதே அவர் நமக்கு முன்னால இருக்கிறாரு அந்த வசனத்தின்படி. அப்ப நம்ம ஏதோ கண்மூடித்தனமா ஆராதிக்கல, அவர் எங்கேயோ இருக்கிறார் நினைச்சு ஆராதிக்கல. அவருடைய வார்த்தையின்படி, ஏன் நான் முழங்கால் போடுறேன்னா எனக்கு முன்னால அவர் இருக்கிறாரு, அல்லது அவர் இருக்கிறதுனால அவருக்கு முன்னால நான் முழங்கால் படிக்கிறேன். இப்ப நீங்க கற்பனை பண்றது இல்ல, முன்னால ஒரு சேர் போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்றது இல்ல, விசுவாசிக்கிறது. கற்பனை வேற, விசுவாசம் வேற.
அப்ப எனக்கு முன்னால் அவர் இருக்கிறாரு. அப்ப நான் ஏதோ சும்மா எதை காற்றை பார்த்து நான் பேசல. நான் பிரேயர் பண்ணும்போது ஒரு காற்றை பார்த்து பேசல, ஒரு ஸ்பேஸை பார்த்து நான் பேசல. என்னை காண்கிறவரை, என் ஜெபத்தை கேட்கிறவரை, எனக்கு ஜீவன் தந்தவரை, இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிறவரை நான் நோக்கி பேசுகிறேன். அப்ப நான் பேசுகிறதை கண்டிப்பாக அவர் கேட்கிறார், அவர் பார்க்கிறார். அப்போ அந்த நிச்சயம் அவருக்கு முன்னால உட்காரும் போது நமக்கு வரணுமானா அதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை. இன்னும் புத்தியுள்ள ஆராதனை அப்படின்னு சொல்லும் போது, இப்ப ஆபேலும் காயினும் பலி செலுத்த போனார்கள். இந்த 2 பேர்ல யாரு புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்தாங்க? நமக்கு வேதம் தெரிஞ்சதுனால நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்? ஆபேல் தான் செய்தார்னு சொல்லுவோம். ஆனா அந்த இடத்துல நீங்க நிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு முன்னால ஆபேலும் பலி செலுத்துறாரு, காயினும் பலி செலுத்துறாரு. அதாவது ஆராதனை செய்கிறார்கள். இந்த 2 பேர்ல பார்த்து யாரு சரியா செய்யறாங்கன்னு சொல்லுவீங்க? சொல்ல முடியாது. சரி, புத்தியுள்ள ஆராதனை, அறிவுள்ள ஆராதனை அப்படின்னு சொன்னா எது புத்தியுள்ள ஆராதனை, எது அறிவுள்ள ஆராதனைனா, எழுதப்பட்ட எழுத்தின்படியே இருக்கிற ஆராதனை தான் புத்தியுள்ள ஆராதனை. இப்ப டிராபிக் போலீஸ் நம்ம ஒன்வேல போறத பிடிச்சுன்னா உடனே என்ன சொல்றோம்? நாம தெரியாம வந்துட்டேன், அறியாம வந்துட்டேன், தெரியாம வந்துட்டேன்னு சொல்றோம். அப்படியே அர்த்தம் என்ன? நம்ம ஒரு ஃபூல் தானே, நமக்கு புத்தி இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். புத்தி இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம்? அப்ப இந்த உங்களுக்கு புத்தி இருக்குதுங்கிறத எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது? எழுதப்பட்ட எழுத்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதான் நீங்க செய்கிறது புத்தி உள்ள செயல்னு உங்களுக்கு புரியும். உங்க மனசுக்கு எது சரின்னு தெரிகிறது புத்தி உள்ள செயல் அல்ல. உங்களுக்கு அது புத்தி உள்ள செயலா தெரியலாம், ஆனா நீங்கள் செய்கிறது புத்தி உள்ள செயலா இல்லையா என்று உங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு அங்கே ஒரு ப்ரூஃப் இருக்க வேண்டும். அந்த ப்ரூஃப் தான் எழுதப்பட்ட வார்த்தை. அப்ப நீங்க செய்கிற செயல் எழுதப்பட்ட வார்த்தையின்படியே இருந்தால் நீங்கள் செய்கிற ஆராதனை புத்தியுள்ள ஆராதனை. இல்லனா நீங்க எவ்வளவு வீராவேசமா நீங்க ஆராதனை செய்தாலும், எவ்வளவு உற்சாகமாக நீங்கள் ஆராதனை செய்தாலும், நீங்கள் செய்கிற ஆராதனை வார்த்தையின்படி இல்லை என்றால் அது வீணான ஆராதனை, அது புத்தி இல்லாத ஆராதனை, அது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஆராதனை. இப்போ ஆபேலுக்கு தெரிஞ்ச ரகசியம் என்ன? ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது. அப்படிதானா? எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். Hebrew chapter 9 verse 22. நியாயப்பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லாம் இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்படும். ரத்தம் சிந்துதலில் அல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது. ஆமா, ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது. சரியா? ஆமா, ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் அங்க மன்னிப்பு உண்டாகாது. அப்போ இது எழுதப்பட்ட எழுத்து. அப்ப ஆபேல் இந்த எழுதப்பட்ட எழுத்தின்படி பலி செலுத்தினார். சரியா? காயின் என்ன செய்யல? இந்த எழுதப்பட்ட எழுத்தை அவன் மதிக்காதபடிக்கு தன் மனதுக்கு எது சரி என்று தோன்றினதோ அதை செய்தான். இப்போ உங்களுக்கு கேள்வி வரும், ஆபேலுக்கு அன்னைக்கு பைபிள் இருந்துச்சா? அவர் எதை பார்த்து எதை கத்துக்கிட்டாரு? அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தத கற்றுக்கொண்டாரு. கற்றுக்கொண்டதை அவர் அப்படியே செயல்படுத்துறாரு.
ஆனா காயினுக்கும் அதே சத்தியத்தை சொல்லும் பொழுது காயினால் அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. அப்போ எழுதுகிற எழுத்தின்படியே செய்தால் மட்டும்தான் நீங்க புத்தி உள்ள ஆராதனை செய்ய முடியுமே தவிர, உங்கள் மனசுக்கு சரியென்று தோன்றினபடி செய்தால் அது புத்தி உள்ள ஆராதனை அல்ல. இதுதான் மூடர் பலியிடுவதை போல பலியிடுவதுன்னு பிரசங்கில நம்ம வாசிச்சோம். பிரசங்கி 5ஆம் அதிகாரத்துல 1ஆம் வசனம். நீ தேவாலயத்துக்கு போகும்போது ஆ. நடையை காத்துக்கொள். ம். மூடர் பலியிடுவது போல பலியிடுவதை பார்க்கிலும் ம். செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம். ஆமா தாங்கள் செய்கிறது தீமை என்று அறியாது ஆமா. அப்ப நீ தேவாலயத்துக்கு போகும்போது உன் நடையை காத்துக்கொள். மூடர் பலியிடுவதை போல பலியிடுவதை பார்க்கிலும் செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம்னு அர்த்தம் என்ன? அங்கே பிரசங்கிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்து அதன்படி செய்கிறது தான் நலம். அப்ப நீங்க என்ன செய்றீங்க? அந்த பிரசங்கத்தின் மூலமாக நீங்கள் அறிவை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள். பிரசங்கம்ங்கிறது என்ன? வார்த்தை தானே. அப்ப இந்த வார்த்தையை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதன் மூலம் புத்தியை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள், அறிவை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள். அப்ப அந்த அறிவோடு ஆராதிக்கிறது தான் உண்மையான ஆராதனை. மூடர் பலியிடுவதை போல பலியிடக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் என்ன? மூடர்கள் வார்த்தைக்கு விரோதமாக செய்வார்கள், வார்த்தையின்படி செய்ய மாட்டார்கள். அப்ப அவர்கள் செய்வது போல நாம செய்யக்கூடாது. அப்ப அந்த மாதிரி பலிய அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். அப்போ நம்ம மனசுக்கு சரின்னு தோணினாலும் சரி, நீங்களே சில சமயங்கள்ல வந்து ஒரு ஆலோசனை சொல்ல வர்றீங்கன்னு வச்சுங்க, பாஸ்டர் இதை இப்படி செஞ்சா நல்லா இருக்கும், பிரதர் இப்படி செய்யுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னாலும், நீங்க அது வந்து வார்த்தையோட ஒத்து போகுதா இல்லையாங்கிறத என்ன செய்யணும்? கவனித்து பார்க்க வேண்டும். கவனித்து பார்த்து அந்த ஆலோசனை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது பிரயோஜனமா இருக்கும். புரியுதா? சரி. அப்ப அது புத்தி இல்லாத ஆராதனை. இப்ப எல்லா ஆராதனையும் எல்லாருமே செய்யும் போது நாங்க செய்கிறது சரி என்ற எண்ணத்தோட தான் செய்கிறாங்க. நாங்கள் செய்வதுதான் சரி. அப்ப நாம புத்தி உள்ள ஒரு ஆராதனை செய்கிறோமானால் தேவன் அதை அங்கீகரிப்பார், அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும். இப்போ காயின் வந்து ஏன் ஆபேலை கொலை செய்தார்? ஏபேலுடைய காணிக்கை அங்கீகரித்தார். அதனால பொறாமை. இப்போ தேவன் ஆபேலுடைய காணிக்கையை அங்கீகரித்தாருங்கிறது காயினுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு? அது ஏபேலுடைய முகத்துல அந்த தேவனின் ஆராதனை அங்கீகரித்தார். அந்த கடை தேவனுடைய, அதாவது ஆபேலுடைய முகத்துல தேவனுடைய பிரகாசம், தேவனுடைய ஒளி அவன் முகத்துல வந்தத. ஏன்னா அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் அவன் யாரா இருக்கிறான்? பாவ சந்ததியா இருக்கிறான். ஆபேல் யாரா இருக்கிறாரு? பாவ சந்ததி. அப்ப அவர் மீட்டுக்கொள்ளப்படல. மீட்டுக்கொள்ளப்படுவது எதனால மீட்டுக்கொள்ளப்படணும்? ஒரு பலியினாலதான் மீட்டுக்கொள்ளப்படணும். இதுதான் வசனம். அப்போ அவர் பலியினால மீட்டுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு அவர் தேவனுடைய மனுஷனா மாறி போயிடுறார். ஒரு தேவனுடைய மனுஷனா மாறும்போது அவருடைய முகத்துல ஒரு மாற்றம் வருகிறது. அதை கவனிக்கிறார் இவர். காயின் அதை கவனிக்கிறார். அப்ப அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு, நான் அங்கீகரிக்கப்படல, இவர் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு. அதுக்கு பதில் அவன் என்ன செஞ்சிருக்கணும்? இவரை உடனே எழும்பி இவர் என்ன செய்யறான்? கொலை பண்றான். கொலை பண்றதுக்கு பதில் காயின் என்ன செஞ்சிருக்கணும்? நான் ஏன் என்னுடைய பலி ஏன் அங்கீகரிக்கப்படலன்னு அவன் யோசித்து இருக்கணும். யோசித்து தன் சகோதரன் செய்தது போல அவனும் மனம் திரும்பி செய்திருந்தால் அவனும் மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருப்பான். ஒரே குடும்பத்திலேயே ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டும் ஒருவர் கைவிடப்பட்டும் இருப்பார்கள்.
அதுக்கு எத்தனை உதாரணம் இருக்கு? ஆபேல், காயின், Jacob, Esau. ஜேக்கப், ஈசாவ், இல்லையா? இப்படி அநேகரை நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்க எல்லாருமே ஒரே வீட்டில தான் இருக்கிறாங்க. ஆனா ஒரே வீட்டில இருக்கிறதுனாலவே 2 பேருமே ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அல்லது 10 பேருமே ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. தேவன் யாரை தெரிந்து கொண்டாரோ, யார் புத்தி உள்ள ஆராதனை செய்கிறார்களோ, தேவன் பாரபட்சம் உள்ளவர் அல்ல. யார் புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்தாலும் அவர்கள் கண்டிப்பாக அங்கீகரிக்கப்படுவார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கை பிரகாசமாக மாறும். அது ஒருவேளை இன்னைக்கு தெரியாது, இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்துல கூட தெரியாது. ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு 20 வருஷத்துக்குள் பார்த்தா தேவனை புத்தியோடு ஆராதிக்கிறவர்களுடைய ஸ்டேட்டஸும் தேவனை உண்மையாக ஆராதிக்கிறவர்களுடைய ஸ்டேட்டஸும் கண்டிப்பாக தெரியும். தேவன் அந்த வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணுவார். அப்படி வசனம் சொல்லுது. தேவன் அந்த வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணுவார். நீங்க இன்னைக்கே எதிர்பார்க்காதீங்க. இப்ப எந்த செடிக்கும் நீங்க தண்ணி ஊத்தின உடனே அது பலன் தருதா? அதுக்குன்னு ஒரு நியமிக்கப்பட்ட காலம் இருக்குது. அந்த காலத்துல அது அப்ப இவன் என்ன செய்வான்? தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். அப்ப அந்த வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணுவேன்னு சொல்றாரு. மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள். ஆமென். நீங்க அந்த வித்தியாசத்தை பாப்பீங்கன்னு சொல்றார். இப்போ வீட்டுல இருக்கும் போதும் சரி, காட்டுல இருக்கும் போதும் சரி, எப்பொழுதுமே தேவனை தியானித்து கொண்டிருந்தவன் தான் தாவீது. அந்த வீட்டுல கடைசி பையன். கடைசி பையங்கிறதோட மட்டுமில்ல, எல்லாராலையும் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு பையன். புறக்கணிக்கப்பட்ட பையன் தான் எங்க போவான்? ஆடு மேய்க்க போவான் வனாந்தரத்துல. அதுவும் சிங்கம், கரடி எல்லாம் இருக்கிற இடம்னு நம்ம பார்த்தோம், வசனத்துல பார்த்தோம். ஆனா அப்படிப்பட்டவன் எப்பொழுதுமே தேவனை தியானித்து கொண்டிருந்து தான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்து அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்து அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கடத்தி கொண்டிருக்கும் போது தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசியை அனுப்பி அவரை கண்டுபிடிக்கிறார். ஆனா அவங்க வீட்டுல தகுதியானவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. 7 பேர் இருந்தாங்க. ஆனா 7 பேர்ல யாருமே என்ன செய்யல? தேவனுடைய பார்வையில தகுதி உள்ளவர்களா இருக்கல. காரணம் என்ன? அந்த 7 பேருமே இந்த உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையை தேடி கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போயிட்டாங்க எல்லாரும். சரிதானா? எல்லாரும் எங்க போயிட்டாங்க? கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு. எந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் போனாங்க? சவுலுடைய ஆர்மியில அவங்க எல்லாரும் போய் சேர்ந்துட்டாங்க. ஆனா இந்த தாவீது மட்டும் ஆடை மேய்ச்சிக்கிட்டு தன் குடும்பத்துக்கு உண்மையுள்ளவனாக, பொறுப்புள்ளவனாக, தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவனாக, பொறுப்புள்ளவனாக அந்த வனாந்தரத்தில் அவன் இருந்தாலும் அவனுடைய உண்மையான இருதயத்தை தேவனுடைய கண்கள் கண்டது. அத சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிக்கு தேவன் வெளிப்படுத்துறாரு. ஏன்னா தீர்க்கதரிசியே தப்பா நினைக்கிறார். அங்க வர்ற ஆளுங்களை பார்த்துட்டு ஒவ்வொருத்தனையும் பார்த்துட்டு நினைச்சா இவனா தான் இருக்கும். அப்ப தீர்க்கதரிசிக்கும் அந்த வெளிப்பாடு இல்ல. ஆனா தேவன் முன்குறித்து இருக்கிறார், இவன் தான். அப்போ ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்தவன் தேவனை தேடினபடினாலே உலக பிரகாரமான வேலையில ஒரு ஹை பொசிஷன்ல போகாம அவர்களுக்கெல்லாமே தலைவனான பொசிஷனுக்கு ராஜாதி ராஜாவாக போகக்கூடிய அளவுக்கு யாகோவா உயர்த்தினார். இது புத்தியுள்ள ஆராதனை. அப்ப புத்தியுள்ள ஆராதனை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலங்களில நீங்கள் அநேக போராட்டங்களை சகிக்க வேண்டி வரும். அநேக காயின்களை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வரும் உங்க வாழ்க்கையில. ஆனால் நீங்கள் புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்யும் போது
அதை அங்கீகரித்த தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார். அவர் எல்லா வழியிலும் உங்களை என்ன செய்வார்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேன்மைப்படுத்தி கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பார். ஒரு நாளில பார்த்தீங்கன்னா யாரும் எட்டாத லெவல்ல நம்ம அங்க போய் உட்கார்ந்துருப்போம். ஆனா அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு நம்ம யோசிப்போம், நம்ம எப்படி இங்க வந்தோம்? இது தேவனால் கூடும். இதுதான் நாம் அவரை விசுவாசிப்பதுல நமக்கு கிடைக்கிறதான பிரதிபலன். அப்ப யார் என் கூட வந்தாலும் சரி, வரலனாலும் சரி, நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று நான் அறிவேன். என் தேவன் ஜீவித்திருக்கிறார் என்று நான் அறிவேன். யோபு சொல்றார்ல 19ஆம் அதிகாரத்துல, இருபத்தி 5 27 வரைக்கும். 19. Job 19 chapter verses 25 to 27. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். ஆமென். ஆமென். நான் அறிந்திருக்கிறேன். இந்த என் தோல் முதலானவைகள் அழுகி போன பின்பு நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து தேவனை பார்ப்பேன். அவரை நானே பார்ப்பேன். அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்களே அவரை காணும். இந்த வாஞ்சியால் என் உள்ளந்திரியங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது. தமிழ் பைபிள்ல சோர்ந்து போகிறதுன்னு போட்டிருக்கிறது. அது வந்து தப்பான டிரான்ஸ்லேஷன். சோர்ந்து போகிறது அல்ல. நான் சொல்றேன் அது என்னன்னு. கன்னடத்துல வாசிங்க. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು. ಆತನು ಕಡೆಗೆ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನನ್ನ ಚರ್ಮವು ಹೀಗೆ ಬಿರಿದು ಹಾಳಾದ ಬಳಿಕವು ನಿರ್ದೇಹನಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವೆನು, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವೆನು. ನಾನಾಗಿ ನೋಡುವೆನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂದಿದೆ. ಕುಂದಿದೆನಾ என்ன அர்த்தம்? சோர்ந்து போகுது அதான் அர்த்தம். இங்கிலீஷ்ல வாசி. For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth, and after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see Elohim, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold not one another. How my heart yearns within me. அந்த சோர்ந்து போகிறதுங்கிறது ஏங்குகிறதுன்னு வரணும். என்ன வரணும்? ஆமா, என் இருதயம் என்ன செய்கிறது? என் உள்ளிந்திரியங்கள் எனக்குள் ஏங்குகிறது. அதான் தாகம்னாலும் ஏக்கம்னாலும் ஒண்ணுதான். அந்த தாகத்தினால என் இதயம் சோர்ந்து போயிருக்கு. இல்ல அது வாஞ்சைன்னு இருக்குது. தாகங்கிறது இங்க வாஞ்சைன்னு போட்டிருக்குது. சோர்ந்து போகிறதல்ல, தாகத்தினால ஏங்குகிறதுன்னு அர்த்தம். குந்திதேங்கிறத மாத்தணும். நீங்க ஏங்குகிறதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க கன்னடத்துல? எப்ப கிடைக்கும்னு காத்து இருக்கிறது ஏங்குகிறதுன்னு அர்த்தம். அப்ப இது ஏங்குகிறதுன்னு அந்த இடத்துல வரணும். நீங்க வேணா திருத்தி எழுதிக்கிங்க. அது வாஞ்சை தாகம் அது. ஆனா இருதயம் என்ன செய்யுது? உள்ளிந்திரியங்கள் என்ன செய்யுது? ஏங்குது. என்னைக்கு நம்ம அந்த சூழ்நிலைக்கு என்னைக்கு வருவோம்? லாங்கிங்.
ஏக்கம் லாங்கிங்னா ஏக்கம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக. கன்னடால வந்து ತೋರಿಯುತ್ತಿದೆ ಆತೋರಿಯುತ್ತಿದೆ ಆತೋರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ எனக்கு தவக்கணும் ಆತೋರಿಯುತ್ತಿದೆ. சோ அது ஏக்கம், சரியா? அந்த வசனம் வந்து ஏக்கம் தான் அர்த்தம். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு? நான் அறிந்திருக்கிறேன். இப்ப அறிந்திருக்கிறேன்ங்கிறதுல எத்தனை கனெக்ஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்குதுன்னு பாருங்க, இல்லையா? அந்த ஒரு நிச்சயம் நம்ம எல்லாருக்குள்ள என்ன செய்யணும்? வரணும். ನಾನಾ ಪಾಪ ನಾನೇ ನಾನಾಗಿ ನೋಡುವೆನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. வேறொரு சரீரத்தை எடுத்து அவங்களுக்குள்ள ஆவியா புகுந்துக்கிட்டு நான் வரமாட்டேன். நானே ஆவி ஆத்மா சரீரத்துல முழுமையா வருவேன். அவரை நானே பார்ப்பேன், அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்களே அவரை காணும். இந்த வார்த்தையால் என் உள்ளந்திரியங்கள் எனக்குள் ஏங்குகிறது. அவர் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாரு. இப்போ அவர் வந்து நல்லா ஆகி நானே வந்து பார்ப்பேன். ஆமா 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 ஆமா. என்ன ஒரு விசுவாசத்தை வந்து, அதாவது இந்த விசுவாசத்தை எப்ப அறிக்கை பண்றாரு பாருங்க, முற்றிலும் முடியாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில இருந்து அவர் அறிக்கை பண்றார். இப்ப எல்லாருமே கஷ்டத்துல இருக்கும்போது, வேதனையில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அறிக்கை பண்ணுவாங்கன்னு நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது. யாரு அப்படி அறிக்கை பண்ணுவா? யார் அறிந்திருக்கிறார்களோ, யாரை ஆராதிக்கிறோம், யார் நம்மளுடைய தேவன் என்று உண்மையான அறிவு யாருக்குள் இருக்கிறதோ அவங்க தான் இப்படி ஏங்குவாங்க. நான் வேறொரு கூட்டத்தை காட்டுறேன் பாருங்க. அந்த கூட்டம் வந்துட்டு அப்படி செய்யாது. ரெவலேஷன்ல uh, 17th verse, 16th chapter, எயிட் and 9 verse வாசிங்க. நான்காம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை சூரியன் மேல் ஊற்றினான். தீயினால் மனுஷரை தகிக்கும்படி அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. அப்பொழுது மனுஷர்கள் மிகுந்த உஷ்ணத்தினாலே தகிக்கப்பட்டு இந்த வாதைகளை செய்ய அதிகாரம் உள்ள தேவனுடைய நாமத்தை தூஷித்தார்களே அல்லாமல் அவரை மகிமைப்படுத்த மனம் திரும்பவில்லை. என்ன மாதிரி வசனம் பாருங்க. கஷ்டம் வரும்போது, சோதனை வரும்போது மேலும் மேலும் அவர் தூஷிக்கிறாங்களே இல்லாம, ஐயோ நம்ம செஞ்ச பாவத்தின் நிமித்தம் தானே இந்த கஷ்டம் வருதுன்னு சொல்லி அவங்க மனம் திரும்பல. அடுத்து 5ஆம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை மிருகத்தினுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் ஊற்றினான். அப்பொழுது அதன் ராஜ்யம் இருளடைந்தது. அவர்கள் வருத்தத்தினாலே தங்கள் நாவுகளை கடித்துக் கொண்டு தங்கள் வருத்தங்களாலும் தங்கள் புண்களாலும் பரலோகத்தின் தேவனை தூஷித்தார்களே அல்லாமல் தங்கள் கிரியைகளை விட்டு மனம் திரும்பவில்லை. அப்போ இவங்களுக்கு தேவனை பற்றியுள்ள அறிவு இல்லை. தேவனை பற்றியுள்ள அறிவு இருக்கிற யோபு என்ன பண்றாரு? நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்றாரு. இப்ப அறிந்திருக்கிறேன்னு சொல்ற யோபு என்ன பண்றாரு? நான் கண்டிப்பா அவரை பார்ப்பேன், என் கண்ணாலே நான் அவரை பார்ப்பேன், இதனால நான் எனக்குள்ள ஏங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றாரு. அறிந்தவர். எப்போ? இதே போல வாதையில, கஷ்டத்துல, துன்பத்துல இருக்கும்போது. ஆனா இங்க இந்த கூட்ட ஜனங்கள் இதே போல கஷ்டத்துல துன்பத்துல இருக்கும்போது தங்கள் கிரியைகளை விட்டு மனம் திரும்பாம இந்த கிரியைகளுக்காக தேவனை தூஷிக்கிறார்கள்.
அப்ப ஆராதனை, புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்கிறவனுடைய வார்த்தை எப்படி இருந்தது? அறியாமல் அல்லது புத்தி இல்லாமல் செய்கிற ஆராதனை அவர், ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் எல்லாருமே. அப்ப இவங்களுடைய வார்த்தை எப்படி இருந்தது? அப்ப இதெல்லாம் வச்சு நாம எப்பவாகிலும் போராட்டங்கள், சோதனைகள், இதெல்லாத்தை விட நிந்தனைகள், மற்றவர்கள் நம்மை நிந்திக்கிறதான நிந்தனைகள், நம்ம சைடுல நாம நல்லவங்களா தான் இருப்போம். ஆனாலும் கூட நம்ம நன்மை செய்கிறதையே அவங்க நிந்தனையா மாத்தும் பொழுது, அதை நம்ம கேள்விப்படும் போது நம்முடைய இருதயத்தை ஈட்டி கொண்டு குத்தின மாதிரி இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் நாம யோபுவை போல பேசுவோமா அல்லது இந்த ஜனங்களை மாதிரி பேசுவோமா? ஒருத்தர் என்னை பற்றி நிந்திக்கிறத நான் கேள்விப்பட்டேன். அப்போ முதல்ல அதை கேள்விப்படும் போது எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு. அந்த கோவம் வந்தா உடனே என்ன பண்ணுவோம்? இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம், அவங்க வாய் அடைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி பதில் சொல்லலாம்னு தான் அங்க ப்ராசஸிங் ஓடிட்டு இருக்கும். எது? மாமிசத்தினுடைய மைண்ட்ல அந்த ப்ராசஸிங் ஓடிட்டு இருக்கும். அப்படி ஓடிட்டே இருக்கும்போது, நீ யாரு? நீ இந்த மாம்சத்துக்குரியவனா? நீ தேவனுக்குரியவன் அல்ல, தேவனுக்குரியவன் அல்லவா? நீ எப்படி சிந்திக்கணும்? இப்படி உன்னை நிந்திப்பார்களானால் நீ அவர்களை ஆசீர்வதிக்கணும், நீ அவர்களை வாழ்த்தணும், நீ அவர்களுக்கு நன்மை தேடணும். அப்ப நீ பாக்கியவானா இருப்பாய் இல்லையா? மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்துல யாகுஷா நமக்கு சொல்லி கொடுக்கலையா? அப்போ அந்த சூழ்நிலையில இருக்கும்போது நாம எப்படி இருக்கிறோமோ அதை வைத்துதான் நாம் புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்கிறோமா புத்தி இல்லாத ஆராதனை செய்கிறோமாங்கிறது நமக்கு வெளிப்படும். நமக்கு, மற்றவங்களுக்கு இல்ல, நமக்கு. நான் செய்கிற ஆராதனை புத்தி உள்ள ஆராதனையா இல்லையா? இப்போ தீமோத்தேயுடைய பாட்டி நிர்மலமான விசுவாசம், மாயமற்ற விசுவாசம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்க தாய்க்கு, தீமோத்தேயுடைய தாய்க்கு இருந்துச்சு. ஆனா தீமோத்தேயுடைய சித்திமார்களுக்கு, பெரியம்மார்களுக்கு இருந்துச்சா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. அதை யோசிக்கணும்ல. அன்னைக்கெல்லாம் ஒரு பிள்ளையோட நிறுத்திடுவாங்களா? இல்ல. அப்ப அங்க சித்தி, பெரியம்மா, மாமா, தீமோத்தேயுடைய மாமா எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க. ஆனா அவங்க யாரும் அங்க என்ன செய்யல, மென்ஷன் பண்ணல. அப்ப அவங்களுக்குள்ள இருந்திருக்காது. அப்போ உங்களுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இருந்தால் உங்கள் பெயர் ஜீவ புஸ்தகமாகி இந்த வேதாகமத்திலே குறிக்கப்படும். புரியுதா? தீமோத்தேயுடைய பாட்டி பேர் வந்துச்சு, தீமோத்தேயுடைய அம்மா பேர் வந்துச்சு, தீமோத்தேயுடைய பேர் வந்துச்சு. பொதுவா லேடிஸ் பேர் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வராது. ஆனா இங்க அந்த சட்டத்தை எல்லாம் மீறி அவங்க பேரு ஒரு பெரிய சாட்சியாக இந்த வேதத்துல வருதுன்னு சொன்னா, நாளைக்கு நம்ம பேரு சாட்சியில வரணுமானா நாம அறிவுந்து புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்ய வேண்டும். செய்தால் நம்ம பேர்கள் என்ன செய்யும்? ஒரு காலத்துல அது இந்த புஸ்தகம் இல்ல, ஏதாவது ஒரு புஸ்தகத்துல நல்ல சாட்சியோடு கூட நம்ம பெயர்கள் வெளிப்படும். இன்னைக்கு ஒருவேளை நாம ஒரு குபேர்னா இல்லாம இருக்கலாம், ஒரு பெரிய வித்தியாசங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில காணாமல் நாம இருக்கலாம். ஆனால் அவர் என்ன வாக்குத்தத்தம் சொன்னாரு? நான் வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணுவேன், நீங்கள் திரும்பவும் அதை காண்பீர்கள். கண்டிப்பா. அதனால ஏனோ தானோ என்று அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க வைத்திருந்தாலும், அட்லீஸ்ட் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பின்பாகிலும் உங்கள் மனம் மாற வேண்டும். நீங்கள் யாகுவாவுக்கு உங்களை பூரணமாக நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க.
நீங்கள் செய்கிற இந்த ஆராதனை புத்தியுள்ள ஆராதனையா இருக்கும் பட்சத்தில் தேவன் நிச்சயமாக மனுஷர்கள் யாரும் உங்களுடைய உயர்ச்சியை தடுக்கவே முடியாது. தேவன் கண்டிப்பாக அவர்கள் எட்டாத நிலையில் கொண்டு உங்களை வைத்து விடுவார். அவர் கண்டிப்பா அதை செய்வார். ஏன்னா அவர் சொல்லியிருக்கிறார், அவன் என் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன், அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சா இருக்கிறபடினாலே அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன்னு சொல்ற இல்லையா? நீ ஏசை 58ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லும்போது பூமியின் உயர்ந்த இடங்களிலே ஏறி உங்களை குடியிருக்கும்படி நான் பண்ணுவேன். அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒரு நாளும் தோற்று போகாது. கண்டிப்பாக அவருடைய வார்த்தை நிறைவேறும். நாம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் பொறுமையோடு இந்த விசுவாச ஓட்டத்தை நாம் தொடர்ந்து ஓட வேண்டும். சரியா? வேற ஏதாவது? வேற ஒண்ணும் இல்லையா? நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம். 1.5 மணி நேரம் ரெக்கார்டிங் ஆயிட்டு. சகோதரராஜ் நம்மளை இப்ப ஜெபத்தில் நடத்துவார். Hallelujah, praise Yahweh, hallelujah, thank you Father. Hallelujah, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா, நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா, உமக்கு நன்றி ராஜாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா, இன்னை நாங்கள் ஆராதிக்காத மாதிரி தகப்பனே, உண்மை உள்ளவர் புத்தி உள்ள ஆராதனை ஒப்பு கொடுக்கணும் ராஜாவே, ஹalleluya, உமக்கு நன்றி ராஜாவே. அப்பா, கடந்த நாட்கள் தகப்பனே எப்படி வாழணும், எப்படி ஆராதனை தகப்பனே எனக்கு அறியாத விட்டுட்டோம் ராஜாவே. ஆனா ராஜா, இன்று தகப்பனே நாங்கள் புத்தி உள்ள ஒரு ஆராதனை நாங்கள் நடத்தி கொடுக்கணும் ராஜாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா, நாங்கள் எங்க போனாலும் எங்க வந்தாலும் தகப்பனே அன்னை ஜனங்க மாதிரி இல்லாத மாதிரி தகப்பனே, உண்மை நேசித்த பிள்ளைகள் போல் தகப்பனே, உண்மையே கருத்தோட ஞானத்தோட நம்ம ஆராதிக்கிறோம். Hallelujah, praise you Father. Hallelujah, நன்றி அப்பா, நன்றி ராஜா, நன்றி அப்பா. ஞானத்தை கொடுத்து வழிநடத்த தேவனே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. நன்றி அப்பா. நாங்க உலகத்துக்கு நாங்க அறியப்படணும் ராஜா. நம்ம நேசிக்கிற பிள்ளைகள் ஞானத்தோட நாங்க ஆராதிக்கணும் ராஜா. ஆம் ராஜாவே. அப்பா, நாங்க கல்லோ மண்ணோ நாங்க ஆராதிக்கிற ராஜா. ஆமென். உயிர் கொடுத்து வழிநடத்துற தேவனான யாஹோவா உண்மையை நாங்க ஆராதிக்கிறோம். ஆமென் ராஜாவே. ஹalleluya. அப்பா, அந்நிய ஜனங்க தகப்பனே அறியாத ஆராதிக்கிறாங்க ராஜாவே. நாங்களும் தகப்பனே உண்மையை அறிந்து நாங்க ஆராதிக்கிறோம் ராஜாவே. ஹalleluya, ஹalleluya. நாங்க ஒரு சிறிய கூட்டமா இருக்கலாம் தகப்பனே. அப்பா, உமக்கு நன்றி ராஜா. தகப்பனே உன்னத ஸ்தானத்துல வச்சிருக்கிற ராஜாவே, ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya, ஸ்தோத்திரம். நன்றி பல நாட்கள்ல கூட தகப்பனே நாங்க வெளியே போய் தகப்பனே பல பேருக்கு தகப்பனே உம்முடைய நாமத்தை நாங்க போதிக்கணும் ராஜா. ஹalleluya. ஆராதிக்கிறோம் தகப்பனே, நாங்க வெளியிடத்துல நாங்க வெளிப்படுத்தணும் ராஜாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. நன்றி அப்பா. யாகோவை ருசித்து பார் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தை. ஆம் ராஜாவே. அப்பா, நாங்க எங்களுக்கு ஞானத்தை தருங்க ராஜாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. இன்னும் தகப்பனே நாங்க ஹalleluya, ஆழமா இறங்கி தகப்பனே உம்முடைய வார்த்தை நாங்க ஏற்றுக்கொண்டு தகப்பனே பல பேருக்கு நாங்க உம்முடைய சத்தியத்தை நாங்க போதிக்கணும் ராஜாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹalleluya, நன்றி அப்பா. எழுந்து பிரகாசிச்சு ஒளி வந்து சொன்ன தேவனே. ஆம் ராஜாவே. அப்பா, நாங்க சின்ன குழந்தைப்பா இல்லாம தகப்பனே அப்பா நாங்க ராஜா உண்மை நாங்க எடுத்து ராஜா நாங்க பல பேருக்கு போதிக்கிறதுக்கு தகப்பனே அந்த வல்லமையான அந்த வாஞ்சியை தாருங்க ராஜா, ஸ்தோத்திரம். நன்றி தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ஹalleluya. எல்லாரையும் தகப்பனே மாற்றமாய் உயர்த்தி ஆசீர்வதித்த தேவனே, கோடான கோடி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த கூட்டத்துக்கு தரப்பட்ட எல்லாரையும் தகப்பனே நீங்க ஆசீர்வதிங்க ராஜா, ஸ்தோத்திரம். நன்றி தேவனே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. தகப்பனே வேத வசனத்தை தகப்பனே எங்களோட தகப்பனே பேசின தேவனே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா, எங்க ஊழியக்கார பிரியமா தகப்பனே நீ பேசின தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா, எங்க ஊழியக்கார தகப்பனே மட்டுமா நீ உயர்த்தி ஆசீர்வதித்த தேவனே, அவர் குடும்பத்தை நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ராஜாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹalleluya. உமக்கு நன்றி ராஜாவே. நன்றி தேவனே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. தகப்பனே உமக்கு சித்தமான தகப்பனே அப்பா, எங்க காலக்கரை தகப்பனே ஆளுங்களை கூட்டுங்க ராஜாவே, ஸ்தோத்திரம். ஆம் ராஜாவே. தகப்பனே நாங்க எடுத்து சொல்லுங்க தகப்பனே அந்த புரிந்து கொள்ற சக்தியை அவங்க நீங்க தாருங்க ராஜாவே, ஸ்தோத்திரம். அப்பா, உமக்கு நன்றி ராஜாவே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. எல்லாம் செய்ய போறதுக்காக உமக்கு கொடான நன்றி அப்பா, நன்றி ராஜா. நன்றி தேவனே, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஐயா. தகப்பனே நாங்க வரப்போற
தாருங்க ராஜாவே. ஆமாப்பா. எந்த காரணத்துக்கு ஒன்று தகப்பனே உண்மை விட்டு நாங்க பிரிந்து போகாத மாதிரி தகப்பனே எங்க கைகளை படுத்தி நீங்க செல்லுங்க ராஜாவே. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். உமக்கு நன்றி. நன்றி ராஜா. ஸ்தோத்திரம். எல்லாம் நீ செய்ய போறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நன்றி அப்பா. ஹalleluya. எல்லா துதியும் கனம் மகிமை மொத்தத்தையும் செலுத்தி ரட்சிப்பரும் மீட்பரும் யாருஷுவ மெஸ்ஸியா நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜீவனை நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென்.